Hi dear students, today we are going to study one of the most interesting lesson. Before we are going to start our lesson, we need to know some interesting things. Already you know the story of Ramayana and Mahabharata. There are so many characters in Mahabharata which are described very beautifully by the writer. In this lockdown, we have seen the serial of Ramayana and Mahabharata. I think all of you have seen the Mahabharata in this time. There we have seen so many characters like Pandavas and Kauravas. In Kaurava, Duryodhana want to take revenge on Pandavas and want the whole kingdom which belongs to the Pandavas. So he tried so many things to take the kingdom from Pandavas. In such trials, once Kauravas and Pandavas played the game of Dayas. At that time, Pandavas lost everything. According to the game, they went for exile for 12 years. In these years, they need to spend their lives in a forest. Every day they wandered one place to another place for their food and their stay. Such a story was given here to you when the Pandavas in their exile. What happened to them? That is the story. The lesson name is The Enchanted Fool, written by C. Rajagopalacharya. So let's see here in a pre-reading task. They have given some information. What is it and what is about the story. In the Mahabharata, the Pandavas lost everything in the game of Dayas to the Kauravas and had to live in the forest for 12 years. During this period, they had to constantly move from place to place for safety and to meet their daily needs. One day in the 12th year,
the Pandava brothers wandered deep into the forest in pursuit of a deer. Dear students, ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯುತವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಪಾತ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳು. ಕೌರವರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು. ಕೌರವರಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪಾಂಡವರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಾನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನ ಒಂದು ಆಶೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಕೌರವರ ನಡುವೆ ಪಗಡೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಪಗಡೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡ್ತಾ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂತಹದೇ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಠದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದುವೇ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ, ದ ಎನ್ಚಾಂಟೆಡ್ ಫೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನು ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಚಾಂಟೆಡ್ ಫೂಲ್ ಒಳಗೆ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. The sun was hot overhead, and the 5 brothers grew more and more weary and thirsty. Yudhishthira sank down under a tree to rest, and said to Nakula, "Brother, climb that tree and see whether there is any pool or a river nearby." Nakula climbed the tree, looked around, and said, "At a little distance I see water plants and cranes. There must certainly be water there." When the Pandavas in their exile, at that time they are wandering in the forest for their food. So this is a very sunny day. There is a very hot. When they are wandering in the forest, all of them become thirsty. So for that, Yudhishthira want to take a rest. So he sat down under the tree and said to Nakula, "See, there was any river or a pool where they are." So for that, Nakula climbed a tree and
searched for a water resource, and he found that there were some water plants and cranes. So he thought that there must be a water. He said to his elder brother ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದಿನ ಈ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನು ವನವಾಸದಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ, ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿರುವಂತಹ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಲ. ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಣಿವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ. ವೇರಿ ಅಂದರೆ ದಣಿವು ಮತ್ತು ತೀಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಬಾಯಾರಿಕೆನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಾರ್ದೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಗಿಡದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಕುಲನಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಗಿಡವನ್ನು ಹತ್ತಿ ನೋಡು, ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀರಿನ ಕೊಳ ಅಥವಾ ನದಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಕುಲ ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯ ಪಾಲಿಸುವಂತ ಗಿಡವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ನಕುಲ ಏನಂತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನೀರಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ sent him to fetch some water to drink. Nakula was glad when he got to the place and saw that there was a pool. He was very thirsty himself, and so thought of quenching his thirst first before taking water in the cure for his brothers. But no sooner did he dip his hand in the transparent water, he heard a voice which said, "Stop, Nakula, don't drink. This pool belongs to me. O son of Madri, answer my questions and then drink the water." Nakula was surprised but carried away by his intense thirst and heedless of the warning. He knelt down and began to drink the water. At once he began to feel terribly drowsy, and he fell down to all appearance dead. ಏನು ನಕುಲ ಬಹುಶಃ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ನಕುಲನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಕೊಳ ಇರುತ್ತೆ. ನೀರಿನ ಕೊಳವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಕುಲನಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ.
ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ನೀರಿನ ಕೊಳವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು ತಾನು ತನ್ನ ಒಂದು ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ತದನಂತರ ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಾನು ತಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಚೀಲವಿತ್ತು, ಆ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ನೀರು ಎಷ್ಟೊಂದು ತಿಳಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ನೀರು ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೊಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರಿಗಿಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಣುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಾದಂತಹ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ತಿಳಿಯಾದಂತಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀರು ಅದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ವನಿ, ಡೋಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್, ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ದಿಸ್ ಫೂಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೀ, ಈ ಒಂದು ನೀರಿನ ಕೊಳ ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಓ ಸನ್ ಆಫ್ ಮಾದರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ವಾಟರ್. ಮಾದರಿಯ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಮಾದರಿ. ಮಾದರಿಯ ಮಗನಾಗಿರುವಂತಹ ನಕುಲ, ನೀನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಾರ್ದೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಕುಲ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾರದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮೊಳಕಾಲನ್ನು ಊರಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. At once he began to feel terribly drowsy and he fell down to all appearance dead. ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಭಾಗಶಃ ಸತ್ತ ಹಾಗೆ. ಟು ಆಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಡೆಡ್, ಭಾಗಶಃ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಸತ್ತೇ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಆದ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಅವನು ಮರಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ನಕುಲ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸೆಂಟ್ ಸಹದೇವ ಟು ಸಿ what the matter was. Sahadeva also ignored the warning. He drank the water and at once dropped down. When Sahadeva too failed to return, Yudhishthira sent Arjuna to see whether the brothers had met with any danger. Arjuna went swiftly. He saw his brothers lying dead near the pool. Heartbroken with grief, he wanted to avenge their deaths. However, he too was overwhelmed by a monstrous thirst.
which compelled him towards the fatal fool. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಾದ ನಂತರ ನಕುಲ ಮರಳಿ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಚಿಂತನೆಯಾದಂತಹ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮನಾದಂತಹ ಸಹದೇವನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ನಕುಲ ಯಾಕೋ ಇನ್ನೂ ಆದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಸಹದೇವ ಆ ಒಂದು ಕೊಳದ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಗ್ನೋರ್ ಅಂದರೆ ಗಮನಿಸದೇ ಇರುವುದು. ಅವನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಕುಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಹದೇವನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ನಕುಲ ಸಹದೇವ ಇನ್ನೂ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗೈತೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕೊಳದ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾನೆ. ಕೊಳದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮಂದಿರು ಸತ್ತು ಕೊಳದ ಬಳಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೋಕನ್ ವಿತ್ ಅ ಗ್ರೀಫ್, ಹೃದಯ ಒಡೆದು ಹೋತನೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ತಮ್ಮಂದಿರ ಸಾವಿನ ದ್ವೇಷವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, he wanted to avenge their deaths. ಬದಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಅದೃಶ್ಯವಾದಂತಹ ನೀರಿನ ಕೊಳ ಇರುತ್ತನೋ ಆ ಒಂದು ಕೊಳದ ಬಳಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇಲ್ಲಿ 7 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ 7 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆದು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 7 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಪಾಠ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಮರಳಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ then you ask me and answer these later. Okay.